کیے جائیں گے۔ پہلا قاعدہ ہے من استعجل شیئا قبل اوانہ عوقب بحرمانہ۔ عربی میں اس طرح سے اس قاعدے کو پیش کیا گیا ہے کہ من استعجل شیئا قبل اوانہ عوقب بحرمانہ، کہ جس کسی نے بھی کسی چیز کے بارے میں جلدی کی، اس کا وقت آنے سے پہلے جلدی کی، عوقب بحرمانہ، تو اس کو اس سے محروم کر کے سزا دی جاتی ہے۔ من استعجل شیئا قبل اوانہ، جس نے کسی چیز کو پانے کی جلدی کی، اس کا وقت آنے سے پہلے ہی اسے پانا چاہا، تو عوقب بحرمانہ، اس کا معنی یہ ہوا کہ اس کو اس سے محروم کر کے سزا دی جاتی ہے، یعنی اس کی سزا یہ ہوتی ہے کہ اس کو اس چیز سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس کی جو دلیل ہے قاعدے کی، اور جو ہے اس ایک طرح سے مثال بھی کہہ لیجئے کہ اس سے آپ کو یہ قاعدہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گا، تو میں آپ کے سامنے وہ مثال پیش کر دیتا ہوں۔ ہماری شریعت میں، اسلام میں جو بہت ساری خوبیاں ہیں، اس میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ یہاں جو ہمارا دین ہے، ہمارا مذہب ہے، یہ ہماری فطرت سے، انسان کی فطرت سے، انسان کی طبیعت سے بالکل میل کھاتا ہے۔ کیوں نہ میل کھائے یہ؟ کیونکہ اس دین اور اس شریعت کو بھیجنے والا عرش پر ہے، اس نے بھیجا ہے اس شریعت کو، جو انسانوں کا خالق ہے، ان کا مالک ہے، اسی نے پیدا کیا ہے۔ اسے اچھی طرح سے پتہ ہے کہ اس انسان کے لیے اس کی طبیعت کیا ہے، اس کی فطرت کیا ہے، اور اس کے لیے کیا قانون ہونا چاہیے، اس کو پتہ ہے۔ تو اس نے یہ قانون بنا، انسان کی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ قانون بنایا، اور اس کے لیے یہ قاعدہ رکھا گیا۔ قانون کیا ہے شریعت کا؟ قانون یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے مورث کو قتل کر دیا، مورث کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے مرنے کے بعد اس کے ترکے میں اس کو حصہ ملنا ہے، تو جو شخص بھی اپنے مورث یعنی جس کے ترکے میں سے، جس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اس کو حصہ ملنا تھا، اسے قتل کر دیا، تو اس کو اس کی وراثت سے محروم کر دیا جائے گا۔ اس کی سزا یہ ہے پہلے کہ اس کو حصہ نہیں ملے گا، اس میں سے حصہ نہیں ملے گا، اس کے ترکے میں سے اس کو حصہ ملے گا ہی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے۔ اور جو تین چیزیں جس کی وجہ سے انسان طریقے سے محروم ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کا جو ہے طریقے کا جو سبب ہوتا ہے وہ سبب پایا جاتا ہے، اور اس کا وارثین کے فہرست میں، وارث وراثت کے حصہ پانے والوں کی لسٹ میں نام ہوتا ہے، لیکن اسے محروم کر دیا جاتا ہے۔ بولے آپ اپنا حق یہ بحثات کا ملک تھوڑی ہے جو آپ یہ نہیں لیں گے، اگر نہیں لیں گے تو پھر کیا کرے گا؟ آپ کو تو اور جینا موہن کر دے گا۔ ہلو، اس کو محروم کر دیا جاتا ہے کیونکہ اس نے جلد بازی سے کام لیا، اور اس شخص کو اس نے قتل کر دیا جو اس کا مورث تھا، جس کے مال میں سے، جس کے ترکے میں سے اس کو وراثت میں حصہ ملنا تھا۔ آپ کو تھوڑی مثال دے کر کے سمجھاؤں تو سمجھ میں اور بات آئی۔ باپ کے مرنے کے بعد بیٹے کو حصہ ملتا ہے اس میں، اب باپ کے مرنے کے بعد بیٹے کو حصہ ملے گا۔ اب کسی بیٹے نے یہ سوچا کہ بھائی کب تک باپ کی موت کا انتظار کرتے ہیں، یہ باپ پتہ نہیں کب مرے گا، تو وہ کوشش یہ کرتا ہے، یہ جو ہے سازش یہ کرتا ہے کہ اپنے باپ کو ہی مار دے۔ باپ مر جائے گا تو اس طرح سے اس کو طریقے میں باپ کے حصہ جو ہے باپ کا جو مال ہے اس کو مل جائے گا۔ باپ مر نہیں رہا ہے جلدی سے، جس کی وجہ سے
तरीका मिल ही नहीं रहा है। तो बाप के मरने के बाद वैसे भी बेटे को हिस्सा मिलना है, लेकिन अब बेटे को जल्दी हो गई, अरे पता नहीं कब मरेगा इसको, ये कब मरेगा तो कब मिलेगा माल मुझे कब माल मिलेगा पता नहीं। तो क्या करता है, अपने बाप को मार देता है कि बाप मर जाएगा तो अब तरीके में हिस्सा मुझे मिल जाएगा, और जो है ये उसका तरीका मुझे मिल जाएगा। तो ये इंसान की फितरत है मेरे भाई, इंसान की तबीयत है ये। यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये इंसान की तबीयत है। आप ऐसे बहुत से किस्से कहानियां सुनते रहते होंगे कि किसी के मरने के बाद उसके माल से जिसको फायदा पहुंचना होता है तो वो शख्स जो है उसको मार देता है, उसका माल उसको मिल जाए, तरीका बन जाए तो उसको माल मिल जाए, उसके लिए उस शख्स को ही कत्ल कर देता है। और आज भी ये चीज आप देखेंगे लोगों में ये चीज पाई जाती है। पुलिस भी इस चीज को अपने सामने रखती है कि किसी का जब मर्डर होता है तो पुलिस भी अपनी तहकीक में इस चीज को रखती है कि इससे फायदा किसको होना था, यानी जिसको फायदा होने वाला होता है उसके मरने से, तो कहीं ना कहीं जो है वो शक की सुई उसकी तरफ चली जाती है, होता है। यानी क्यों, ये इंसान की फितरत है कि फायदा हासिल करने के लिए, फायदा उठाने के लिए वो इंसान सब्र नहीं कर पाता है। तो जो है जल्दबाजी में आकर के पता नहीं कब मरेगा तो मुझे तरीका मिलेगा, चलो जल्दी से इसको मार दो, तरीका मुझे मिल जाएगा। तो ये शक्ल हो जाती है। इस्लाम ने इस रास्ते को पूरे तरीके से बंद कर दिया। ये इस्लाम की खूबी है मेरे भाइयों, हमारे दीन की खूबी है ये। इस रास्ते को ही बंद कर दिया। रास्ते को कैसे बंद कर दिया, हमारा जो है हमारी शरीयत में ये कानून ही बना दिया गया, ये ज़ाब्ता है, ये कानून है, ये कायदा है हमारी शरीयत का कि जिसने अपने जो है मुअर्रिस को, यानी जिसके तरीके में उसको हिस्सा मिलना, जिसने उसे कत्ल किया उसको तरीके में हिस्सा मिलेगा ही नहीं, तरीके में हिस्सा ही नहीं मिलेगा उसको। ये है, यानी बेटे ने अगर बाप को कत्ल कर दिया तो उस बाप की जायदाद में इस बेटे को हिस्सा नहीं मिलेगा, जिसने कत्ल किया उसको हिस्सा नहीं मिलेगा। ये सिर्फ बाप बेटे की बात नहीं है, भाई का ही मसला है कि अभी शादी नहीं हुई है किसी की, मान लीजिए, तो अभी उसकी बीवी भी नहीं, बच्चे भी नहीं, कोई नहीं, बाप दादा भी नहीं है, अब भाई है, तो भाई वारिस बनते हैं ऐसे वक्त में। तो भाई अब ये मरेगा तब ना इसका माल हमको मिलेगा, अब उसके मरने के बाद माल तो हमको मिल जाएगा, तो कब तक इसका इंतजार करेंगे मरने का, तो उसको मार देता है। तो क्या उसको मार देने से उसको तरीके में हिस्सा मिल जाएगा? नहीं। ये हमारी शरीयत की खूबी है कि मन इस्तअजल शैअन क़ब्ल अवानिही ऊक़िब बिहिरमानिही, कि जिस किसी ने भी किसी को किसी भी चीज को पाने के लिए जल्दी किया वक्त आने से पहले, जब वो आदमी अपनी फितरी मौत मरता तो वैसे भी इसको तरीके में हिस्सा मिलना था, इसका ही सब कुछ होना था, लेकिन इंतजार नहीं कर सका और जल्दबाजी कर दिया तो उसको उस चीज से महरूम कर दिया जाएगा, उसको उसमें हिस्सा ही नहीं मिलेगा। ये है शरीयत का उसूल, ये है मेरे भाइयों जो है इस कायदे का मतलब। तो मैंने एक मिसाल जो है आपको मिरास की पेश कर दिया, अब दो मिसालें और देता हूँ इसकी। हमारी जो है शरीयत के ये जो है कवायद हैं, ये हैं मसाइल हैं, ये जैसे तरीके का मसला होता है कि कोई शख्स वारिस बनता है किसी का, मरने के बाद उसको उसके तरीके में हिस्सा मिलता है, छोड़े हुए माल में हिस्सा मिलता है। बाप के मरने के बाद बेटे को उसका माल मिलता है, उसका तरीका मिलता है, कि मिसाल थी आपके सामने। इसी तरह से शरीयत में ये चीज भी रखी गई है कि अगर कोई शख्स अपने मरने के वक्त में या मरने से पहले किसी आदमी के लिए वसीयत किया है, वसीयत कर दिया है कि ये बाग मेरे मरने के बाद फला आदमी को चला जाएगा, बहुत प्रॉपर्टी है उसके पास, तो अपनी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा, क्योंकि ये वसीयत
1/3 में कर सकते हैं। जितनी भी आदमी के पास दौलत है ना, उसका 1/3 हिस्सा या उससे कम ये जो है उसको वसीयत करने का हक शरीयत ने दिया है। तो एक आदमी ने, बड़ा मालदार आदमी है, अपनी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी या तिजारत फैक्ट्री कंपनी जो भी है उसका कोई हिस्सा या जो है कोई फैक्ट्री किसी और के लिए वसीयत कर दिया है कि मेरे मरने के बाद मेरा ये बाग, मेरा ये जो है शॉपिंग मॉल या ये कि जो है मेरी ये कंपनी या मेरी ये फैक्ट्री फलां आदमी को चली जाएगी। वसीयत कर दिया। अब वसीयत का उसको पता है, जिसके लिए वसीयत किया उसको भी पता है, वकील के सामने बैठ करके वो भी था, ये भी थे, सब थे, और बाकायदा वसीयत की। जो भी लिखाई पढ़ाई होती है उसको रिटन में बाकायदा ला करके दस्तखत वगैरह भी कर दिए हैं, ये सब चीजें हैं, उसको पता है। अब उसको रातों को नींद नहीं आती है, ख्वाब में तो वो जमीन, वो फैक्ट्री, वो जायदाद नजर आती है। अब रोज सोचता है कि पता नहीं कब ये आदमी मरेगा और कब ये चीज मेरे हाथ में आ जाएगी, जल्दी से मरे, जल्दी से मैं इस फैक्ट्री का मालिक बन बैठूं, या ये बाग मेरे हाथ में आए या जमीन आए, बेच करके मैं कुछ काम करूं, मेरे लिए रोजी रोटी का कुछ सामान हो। इंतजार करता है उस आदमी के मरने का, वो आदमी मर ही नहीं रहा है। जब किसी चीज का इंतजार करते रहते हैं ना तो और देर होती है और लोगों को बड़ा महसूस होता रहता है। वो आप जानते हैं कि इंतजार करना आसान नहीं होता है। अब ये इंतजार में है कि कब मरे कब मरे, तो मर ही नहीं रहा है। अब तंग आ गया कि भाई कब तक इंतजार करेंगे, लाओ कोई शक्ल निकालते हैं कि इसको मार ही दिया जाए, जल्दी से मरे तो मुझे जो है जो वसीयत किया है वो मुझे मिल जाए। तो शरीयत का हुक्म क्या है मेरे भाइयों यहाँ पे, कि जिस किसी ने भी ऐसा किया, मन इस्ताजल शयअन कबल आवाने, ये चीज उसको मिलने ही वाली थी मेरे भाई, वो तो वसीयत किया है बाकायदा पूरी तौर पर, ये चीजें जो है वकील के सामने के ये जो है लायर के सामने पूरा लिखा पढ़ी भी हो चुका, सब कुछ था। जब ये आदमी अपनी फितरी मौत मरता तो उसको वो चीज मिलनी ही थी, लेकिन जल्दबाजी दिखाया, सब्र नहीं किया, उसके मरने का इंतजार नहीं कर पाया, जल्दी कर दिया। तो अब शरीयत का हुक्म क्या है, अब वो वसीयत लाख जो है कोर्ट में लिखी गई हो और जो है लायर ने लिखी हो, पूरे तरीके से वो लीगल है, सब कुछ है, लेकिन शरीयत का हुक्म ये है कि अब इसको वसीयत के लिहाज से ये माल मिलने वाला नहीं है। अब इस वसीयत का कोई एतबार नहीं होगा, अब इस वसीयत के लिहाज से उसको ये माल नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने उसको पाने के लिए जल्दी कर दिया, तो अब उसको इससे महरूम कर दिया जाएगा। वक्त का इंतजार करता तो जब वक्त होता तो उसको वो चीज मिल जाती, जल्दबाजी कर दिया तो शरीयत में यही है कि अब इसको महरूम कर दिया जाएगा। इसी तरह से पहले जब गुलाम और लौंडी का दौर था तो उसमें एक जो है शक्ल ये होती थी गुलाम और लौंडी को आजाद करने के ताल्लुक से, कि मालिक अपने गुलाम से ये कह दिया कि मेरे मरने के बाद तुम आजाद हो जाओगे। इसको जो है मुदब्बर कहते थे उस जमाने में, तो मैं वो लफ्ज कोई जरूरी नहीं कि आप जाने, वैसे भी गुलाम लौंडी का अब दौर नहीं रहा, लेकिन इस कायदे को समझने के लिए वो मिसाल पेश कर रहा हूं कि मालिक ने अपने गुलाम से ये कह दिया कि मेरे मरने के बाद तुम आजाद हो जाओगे। अब भाई अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। जो गुलाम होता है उसको क्या चाहिए, आजादी। वो गुलामी की जिंदगी बड़ी जो है बड़ी बेबसी की जिंदगी होती थी। तो गुलाम क्या चाहेगा, गुलाम तो यही चाहेगा कि आजाद कर दिया जाए, उसको आजादी चाहिए। अब जब मालिक ने कह दिया कि मेरे मरने के बाद तुम आजाद,
تو اب وہ روز دن گنتا ہے کب یہ مالک مرے اور کب میں آزاد ہو جاؤں. یہ تو برابر جو ہے یہی دن گنے گا. اب یہاں پر بھی وہ دن گنتا ہے, دیکھ رہا ہے مہینہ ہو گیا, 2 مہینہ ہو گیا, سال ہو گیا, 2 سال ہو گیا, یہ تو بڈھا مرتا ہی نہیں ہے, پتہ نہیں کب مرے گا اور کب میں جو ہے آزاد ہوں گا. اب اس کو بھی صبر نہیں ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے, بڈھے کو مار دیتا ہے, ختم, مالک کو مار دیتا ہے کہ جب وہ مر جائے گا تو میں آزاد ہو جاؤں. اب جیسے ہی یہ ثابت ہو گیا کہ اسی غلام نے اس کو مارا ہے, اب یہ غلام آزاد نہیں ہوگا, اب آزاد نہیں ہوگا اسی قاعدے کے لحاظ سے. قاعدہ کیا ہے کہ من استعجل شیئا قبل اوانہ, جس کسی نے بھی کسی چیز کو پانے میں جلد بازی دکھائی اس کا وقت آنے سے پہلے, تو اس کو اس سے محروم کر کے سزا دی جائے گی. اس کی سزا میں یہ بھی داخل ہے, وہ قتل کیا ہے اس کی سزا تو ہے ہی, اور یہ بھی داخل ہوگی بات کی وہ اس سے محروم کر دیا جائے گا. جس چیز کی امید میں اس نے یہ کام کیا ہے اس سے بھی اس کو محروم کر دیا جائے گا. یہ شریعت کا قاعدہ ہے میرے بھائیو. من استعجل شیئا قبل اوانہ عوقب بحرمانہ. اب آپ کو نکاح اور طلاق کی ایک مثال دیتا ہوں اس کے تعلق سے. شوہر اپنی بیوی سے بہت ناراض ہے, تو اب اس کو بیمار ہے شوہر, اب شوہر کو ڈر ہے کہ کہیں میری اس بیماری میں وفات نہ ہو جائے, تو صرف اپنی بیوی کو اپنی وراثت سے محروم کرنے. اس کو پتا ہے کہ اب میں مروں گا تو میری بیوی کو بھی اس سے حصہ مل جائے گا. اس کو پتا ہے کہ بیوی کا حصہ ہوتا ہے نا شوہر کے مال میں, شوہر کا انتقال ہو تو بیوی کو جو ہے اس کے طریقے میں حصہ ملتا ہے. تو اب اس کو پتا ہے کہ میں مرا تو یہ میرے جو ہے طریقے میں سے حصہ بھی پائے گی. اس کو کیوں حصہ ملے, بڑا جو ہے پریشان تھا اپنی اس بیوی کی وجہ سے, زندگی بھر بہت پریشان رہا, بہت تکلیف پہنچائی اس نے. تو کیا کیا اس نے کہ جلدی سے طلاق دے دیا اس کو. اب ڈر ہے کہ میری جو ہے زندگی نہیں بچی ہے, بالکل بیمار چل رہا ہے, ڈر ہے کہ اسی بیماری میں وفات ہو جائے گی, تو کیا کر دیا اس کو طلاق دے دیا. طلاق بھی کون سی طلاق, جس کے بعد رجوع کرنے کا مسئلہ نہیں. جب طلاق رجعی ہوتی ہے یعنی جس میں رجوع کرنے کا حق ہوتا ہے, تو جب تک عدت باقی رہتی ہے تب تک تو جو ہے اس کو وراثت میں حصہ ملنا ہی ملنا ہے. لیکن جب طلاق آخری طلاق بھی ہو جاتی ہے جسے طلاق بائن کہتے ہیں, تو اب یہاں پر جو ہے اکثر فقہا کے یہاں یہی ہے کہ وہ عورت جس کو طلاق ہو گئی ہے اپنے شوہر کے طریقے میں حصہ نہیں پائے گی. جو سابق شوہر, اب تو شوہر نہیں رہا نا اس کا, طلاق ہو گئی اور یہ آخری طلاق یعنی طلاق رجعی نہیں ہے, آخری طلاق. اب پورا رشتہ ہی ختم ہو چکا, رجوع کرنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا, نکاح کا رشتہ ہی ختم ہو چکا ہے دونوں کا. جب رشتہ ہی ختم ہو چکا ہے تو اب اس کو جو ہے اس کے طریقے میں سے حصہ نہیں ملے گا, کیونکہ بیوی کو طریقے میں سے حصہ ملے گا. اب اس کا تو رشتہ ہی ختم ہو چکا ہے, بیوی اور شوہر ہونے کا رشتہ ہی ختم ہو چکا ہے. لیکن کیا ہے, اگر قاضی کو, جج کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اس جو ہے طلاق دینے والے نے بیماری میں اس لیے طلاق دیا تاکہ اس کو وراثت سے محروم کر دیا, اور کوئی بات نہیں, اسی مقصد سے اس نے طلاق دیا. جو چیز اللہ تعالیٰ نے متعین کی ہے آپ کیوں اس سے محروم کرنا چاہ رہے ہیں اس کو؟ تو یہ غلط اس نے کام کیا, غلط ارادے سے اس نے یہ چیز کی ہے, غلط مقصد سے اس نے یہ چیز کی ہے. تو شریعت میں کیا ہے, اس کے مقصد کے خلاف اس عورت کو, عام طریقے سے فقہا اس کی رائے یہی ہے, یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی ہے, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی ہے, عام طریقے سے لوگوں کے فقہا کے یہاں یہ بات ہے کہ اس عورت کو جب شوہر کے تعلق سے یہ بات ہو کہ شوہر نے صرف اور صرف وراثت سے محروم کرنے کے لیے اس کو یہ طلاق دے دی ہے,
طلاق بائن دے دی ہے تو اس کو وراثت میں حصہ دیا جائے گا چاہے عدت ہی ختم ہو جائے. تو بعض فقہا تو عدت تک دینے کے قائل ہے، بعض فقہا یہ کہ عدت کے بعد بھی جب تک دوسری شادی ہو جائے تب تک جو ہے، اگر دوسری شادی ہو گئی تو اب اس کو اس کے طریقے کا کیا مسئلہ، اب اس کا دوسرا شوہر ہے، اب اس کے طریقے سے اس کو حصہ ملے گا وفات کے بعد. اب اس کا شوہر جو ہے اس کی دیکھ بھال کر ہی رہا ہے. اور بعض فقہا کے یہاں تو دوسری شادی ہونے کے باوجود بھی اس کو طریقے میں سے حصہ دلایا جائے گا. یہ حالانکہ عام اگر بالکل جب اس کو کوئی جو ہے اس طرح کا شبہ نہیں رہتا ہے، ڈاؤٹ نہیں ہوتا ہے کہ اس نے وراثت سے محروم کرنے کے لیے طلاق دیا ہے، جب اس طرح کا ڈاؤٹ نہیں ہوتا ہے نا، جیسے اچانک اس نے طلاق دیا اس نے، اور اس کے بعد اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کا انتقال ہو گیا، اب یہاں تو کوئی شبہ نہیں ہے، بیمار نہیں تھا آدمی، تو ایسی شکل میں تو اس کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا ہے. جب طلاق بائن ہو گئی یعنی وہ دونوں بیوی اور شوہر اب نہیں رہے تو بیوی اور شوہر کے لحاظ سے جو حصہ بنتا ہے وہ حصہ بھی نہیں ملے گا. تو یہ ہے میرے بھائیوں جو ہے مثال اس قاعدے کے تعلق سے کہ من استعجل شیئا قبل اوانہ عوقب بحرمانہ، کہ جس کسی نے بھی وقت سے پہلے کسی چیز کو حاصل کرنے میں جلد بازی دکھائی تو اس کو اس سے محروم کر دیا جاتا ہے، محروم کر دیا جائے گا، محروم کر کے ہی اس کو سزا دی جائے گی. تو یہ قاعدہ تھا، اس کی مثالیں تھی، میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. ہماری جو ہے عام جو زندگی ہوتی ہے روزمرہ کی جو ہماری زندگی ہے، ہماری زندگی میں اس طرح کی چیزیں جو ہے یعنی یہ اس قاعدے کا عمل بہت کم آتا ہے ہماری زندگی میں، بہت کم جو ہے یہ چیز آتی ہے. اس لیے میں بہت زیادہ وقت جو ہے لے کر کے آپ کا اس کی شرح نہیں کر رہا ہوں، اسی پر جو ہے اکتفا کر رہا ہوں. اس کے بعد ہمارے سامنے ایک قاعدہ ہے، قاعدہ ہے لا ثواب ولا عقاب الا بنیت، لا ثواب ولا عقاب الا بنیت. یہ دوسرا قاعدہ جو آج کے درس میں مجھے آپ کے سامنے پیش کرنا تھا کہ لا ثواب ولا عقاب الا بنیت. یہ عربی کا سینٹنس ہے، جملہ ہے، بڑا جو ہے چھوٹا سا جملہ ہے اور بہت آسان سا بھی ہے، کوئی بھی عربی معمولی جاننے والا بھی اس کا مطلب سمجھتا ہے کہ لا ثواب ولا عقاب الا بنیت، یعنی نہ کوئی ثواب ملے گا اور نہ ہی کوئی سزا ملے گی مگر نیت جب ہو. اگر کسی عمل کی نیت نہیں تھی، قصد نہیں تھا، ارادہ نہیں تھا، بغیر نیت کے وہ عمل ہوا ہے، اگر وہ عمل اچھا ہے تو اس کا کوئی ثواب نہیں، اور اگر وہ عمل کوئی غلط عمل، حرام چیز ہو گئی اور کوئی برا عمل کر دیا بغیر نیت کے تو اس پر کوئی سزا بھی نہیں ہے. تو ثواب اور سزا یہ کب ہے؟ جب نیت ہوتی ہے. نیت اگر نہیں ہے تو ثواب اور سزا بھی نہیں ہے، دونوں میں سے کوئی چیز نہیں. آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اس کے تعلق سے، آپ کو جو ہے مثالیں بہت دیں گے کیونکہ اس کا تعلق ہماری زندگی سے بڑا گہرا ہے. اس قاعدے کا ہر روز یعنی اکثر جو ہے آپ کو اس طرح کی چیزیں پیش آتی رہیں گی تو وہ جاننا بڑا ضروری ہوتا ہے. دیکھیے، ایک آدمی رات میں سویا، کھانا کھایا، رات میں سویا، کہیں سے آیا ہوا تھا، بڑا تھکا مادہ آیا تھا، فجر کے وقت سے پہلے پہنچا، اچھا پیٹ بھر کر کے کھانا کھایا، جو سحری کے ٹائم میں آپ کھاتے ہیں نا ویسا پیٹ بھر کر کے کھانا کھایا، اس کے بعد سو گیا. ویسے بھی فجر کی نماز لوگ گول کر ہی دیتے ہیں، ہم مسلمانوں کا حال تو اکثر یہی نہ ہو گیا ہے کہ اب تو لوگ زیادہ جو ہے نمازوں کی ہوتی پابندی تو ہوتی نہیں ہے لوگوں کے یہاں. تو اس نے جو ہے ورنہ آپ سوال کر دیں گے اس لیے میں نے پہلے ہی یہ بات کہہ دی کہ سو گیا. اس کے بعد سونے کے بعد کیا ہوا، جو سویا ہے تو مغرب تک سویا رہ گیا.
मगरिब तक सोया रह गया, मगरिब की अजान हो गई, उसने दिन भर कुछ भी खाया पिया नहीं है, उसको रोजा रखने का सवाब मिलेगा? बोलिए, आपसे सवाल कर रहा हूं। नहीं शेख। रोजा रोजा रखने का सवाब मिलेगा? नहीं शेख, नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, क्यों? नियत नहीं। उसके रोजा रखने की नीयत ही नहीं थी। जब तक नियत ना हो कोई सवाब नहीं। एक आदमी जो है, नियत का बड़ा अहम जो है रोल होता है, वो तो आपको शुरू में ही हमने बताया था कि इस पूरे कायदे में अल उमूर बिमकासिदिहा, इसमें नियत ही के मसाइल ज्यादा होते हैं। तो यहाँ चूंकि जो है उस नेक अमल की नियत नहीं है, तो कोई भी कुछ भी खाया पिया नहीं, लेकिन उसको कोई अजर व सवाब नहीं मिलेगा। एक आदमी यहां से गया, मक्का गया, हज के दिनों में गया और मक्के में रहा, फिर हाजियों के साथ मिना भी गया, अरफा भी गया, मुज़दलिफा भी आया, सब कुछ किया उसने, लेकिन उसकी हज की नीयत नहीं थी। हज की नीयत नहीं थी। वो किसी और जो है उससे गया, हज की नीयत से नहीं गया था। जैसे मालिक है तो उसकी खिदमत के लिए गया, हज की नीयत से नहीं गया, तो क्या उसको हज का सवाब मिलेगा? नहीं। हज का सवाब नहीं मिलेगा। ऐसे ही कोई भी काम होता है, जब उसकी नीयत नहीं होती है उसको सवाब नहीं मिलता है। मैंने आपको एक मिसाल दिया था, हमारी जो आदत होती हैं, आदतें होती हैं, जो हमारे रोज की जो है जिंदगी के जो मसाइल हैं, उसी के बारे में मैंने आपसे कहा कि आप जब चप्पल पहनते हैं या अपना पायजामा पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, अगर पहले अपना सीधा पैर जो है उसमें डालें पायजामे में, फिर जो है अपना जो आपका लेफ्ट जो है पैर है वो डालें, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, आपका तरीका और आपको ये चीज़ पसंद थी, उस नीयत के साथ डालें तो सवाब मिलता है। लेकिन आप गए जल्दी जल्दी और बगैर किसी नियत के, यानी अब पहनना था लेकिन बहरहाल आपके सीधे पैर में ही पहले आपने पहना, फिर जो है लेफ्ट में पहना, ऐसे ही पहना, लेकिन ये नियत नहीं थी कि हमारे रसूल की ये सुन्नत है और मैं उस नियत से, उस इरादे से ये कर रहा हूं, तो कोई सवाब नहीं मिलेगा, इसका कोई सवाब नहीं होता। फिर तो सवाब भी और सजा भी बगैर नीयत के, किसी भी अमल में जब तक नीयत ना हो उसका कोई अजर व सवाब नहीं। बाज लोगों को नींद में चलने की आदत होती है, नींद में चलने की आदत होती है, ठीक है। अब क्या किया उसने, नींद में उठा, वजू किया और वजू करके आकर के नमाज के लिए खड़ा होकर के नमाज भी पढ़ लिया, सब नींद की हालत में ही किया, उसको सवाब मिलेगा? जी नहीं शेख, नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। क्यों? कि उसकी असल में नींद की हालत में है ना, उसकी कोई नियत नहीं है, वो तो नींद की हालत में है ना, नियत कहाँ से रहेगी उसके पास? वो तो नींद की हालत में वैसे भी कोई मुकल्लफ नहीं होता है, क्योंकि इस हालत में अब उसका इस दुनिया से, यानी एक तरह से कह लीजिए कि जो है अमल वगैरह से उसका ताल्लुक कट जाता है, वाकई नींद में है और उस नींद की हालत में उससे कुछ हो भी जाता है तो कोई सजा भी नहीं है। नींद ही में है आदमी और नींद की हालत में ही अपना हाथ जो चलाया है तो सामने वाले को हाथ जो है लग गया पूरी तरह से, समझ गए? उसने अपने इरादे से, कसद से, इरादे से नहीं मारा उसको, बल्कि नींद की हालत में ही वैसा हो गया। उसको सजा देंगे इसकी? उसको कोई सजा नहीं है।
अगर उसकी जान भी चली जाए सामने वाले की तो कोई सजा नहीं है उसको, लेकिन बहरहाल ये जरूरी है कि वो नींद की हालत में होना चाहिए, वो बिल्कुल ये बात जो है साबित होनी चाहिए। मैं अभी जल्दी ही क्या हुआ कि आपको एक बात बताता हूँ कि नींद की हालत में कभी जो है ऐसा भी होता है कि आदमी, वो सामने वाले से लड़ाई भी हो रही है, कुछ बात हो रही है, तो क्या करते हैं कि नींद की हालत में उसको मारते भी हैं, तो हाथ पैर भी चलता रहता है नींद की हालत में। तो नींद की हालत में उसको मारने के लिए जो हाथ चलाया, सामने दीवार थी और इतना जोर से जो है किया कि वो दीवार उतने ही जोर से जो है, वो हाथ उतने ही जोर से दीवार पे लगा। अब हाथ में चोट किसको लगी है? जो आदमी सोया हुआ है, ख्वाब में देख रहा है, उसी को ना लगेगी, किसको लगेगी ये? वो तो कहिए कि दीवार थी, कोई शख्स होता तो शख्स को भी लग जाती जो है, उसके बाद नींद खुल जाती है। तो क्या उसको कोई सजा मिलेगी इसकी? नहीं, कोई सजा नहीं है इसकी, क्योंकि ये नींद की हालत में चीज हुई है। और नींद की हालत का एतबार इसलिए नहीं होता है क्योंकि उस वक्त नीयत नहीं होती है। मजनू है एक आदमी, पागल है, दीवाना है, उसने किसी को मार दिया, कत्ल ही कर दिया, आप बताइए उसको कत्ल की सजा दी जाएगी? उस पर क़िसास होगा, सजा दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? आप ही बोलिए, जल्दी से बोलिए। हाँ, नहीं, नहीं दी जाएगी नहीं। क्योंकि मजनू की का कस्द या नीयत नहीं होता है। जो आदमी दिमाग से पैदल है और उसे पता ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं, उसको कुछ पता ही नहीं है, मजनू है, दीवाना है, पागल है, उससे अगर किसी का कत्ल भी हो जाए तो उसको कुछ पता ही नहीं है कि ये क्या होता है। वो तो कहीं जो है कोई चीज, मान लीजिए पिस्तौल ही है, उठाया और समझा खिलौना है ये, और मार दिया किसी को, ऐसे ही जो है वो खेलते हुए मार दिया किसी को। उसको ये थोड़ा कि उसने उसके कत्ल के इरादे से किया था, ये नहीं किया था, क्योंकि वो मजनू है, पागल है, और मजनू और पागल की कोई नीयत नहीं होती है। ये मजनू और पागल अगर आकर के नमाज के लिए भी खड़ा हो जाए और लोगों को जैसे देख रहा था वैसे वो भी हरकत करता रहा, तो हम ये नहीं कहेंगे कि उसने नमाज पढ़ा, उसको नमाज का सवाब मिलेगा। ना उसके लिए सवाब का मसला है, ना उसके लिए सजा का मसला है, क्योंकि उसकी नीयत नहीं है। और सवाब भी, सजा भी नीयत के बगैर, कस्द के बगैर सवाब भी नहीं और सजा भी नहीं है। ये मसला, ये जो है आज का जो दो कायदा पेश करना था आपके सामने, ये दूसरा कायदा है। तो बहुत सी ऐसी चीजें होंगी, हमारी जो इबादत होती है उन इबादत पे भी से भी इसका ताल्लुक होता है। इसी तरह से हमसे रोज की जो है जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारी गलतियां भी होती हैं, जहां गलती के बारे में ये है कि गलती करने वाले की कोई नीयत नहीं है, तो उसको कोई सजा भी नहीं मिलती है। क़यामत के दिन तो वैसे भी उसको माफ है ही, दुनिया के बारे में भी मैं कह रहा हूं कि दुनिया में भी उसको कोई सजा नहीं मिलती है, क्योंकि नीयत नहीं है। अब आपके सामने एक मिसाल पेश करता हूं, एक बात पेश करता हूं, आपको उसके बारे में जवाब देना होगा। किसी शख्स के बच्चे ने, बच्चा है, बच्चे ने मोबाइल या दूसरे का, अपने बाप का मोबाइल लिया हो तो कोई मसला ही नहीं हो, तो अपने घर की बात है, या अपने घर का मोबाइल हो तो बात, दूसरे का मोबाइल, और वो बच्चा है, छोटा बच्चा बिल्कुल जो है, अभी जिसका कुछ भी जो है उसको कोई शऊर नहीं रहता है, 1 साल 2 साल का बच्चा, ऐसे खेलते खेलते पानी था तो पानी में उसके हाथ से गिर गया वो मोबाइल। तो अब यहाँ बताइए कि क्या वो मोबाइल जिसका था, वो शख्स अपने मोबाइल का हर्जाना तलब करेगा उस बच्चे के बाप से या तलब नहीं करेगा? तलब कर सकता है, इख्तियार है।
इख्तियार है, क्योंकि जो ये काम किया है बच्चे ने, बच्चे को कोई शोर तो होता नहीं, उसकी नीयत का एतबार है नहीं, तो उसके कस्द का कोई मसला है नहीं वहां पर। उस सिन्ने तमीज को ना पहुंचा हुआ हो तो कोई उसका एतबार नहीं होता कहते। तो अब जब कोई एतबार ही नहीं है उसका, तो कोई सवाब भी नहीं, कोई सजा भी नहीं, तो क्या वही बात यहाँ भी कहेंगे कि यहाँ दूसरा मसला हो जाता है। जी, बच्चे के बाप से लेने का इख्तियार है, ले भी सकता है, और माफ भी वो अलग बात है कि छोड़ दे, मतलब मैं आपको हाँ, हक की बात कह रहा हूँ, यानी हक की बात है, लेना हक है। हाँ, तो जो है वो अलग बात है कि आदमी छोड़ दे, लेकिन क्या उसको ये हक बनता है मुतालबा करने का, या मुतालबा करने का हक ही नहीं बनता। अगर जो है उसने मुतालबा किया और जो है बाप ने कह दिया नहीं भाई वो तो बच्चे का मामला है, मैं कहाँ, मैं क्यों दूंगा उसको, तो काजी के पास गया, जज के पास गया, मुफ्ती के पास गया, तो मुफ्ती क्या कहेगा उसको जो, तो ये हक है या नहीं है। ये दूसरे का असल में माल जाये करने की जो बात होती है, इसको देखा जाता है कि इसमें किस हद तक किसकी गलती है और किसकी जिम्मेदारी बनती थी और कौन अपनी जिम्मेदारी को अदा नहीं किया है। मैं आपको शरीयत का क्या हुक्म होता है उसकी एक मिसाल देता हूं इसको लेकर के। जानवर है, कोई आदमी जो है जानवर पाला हुआ है, हैवान पाला हुआ है, उसके घर में जो है जानवर रहते हैं। अब ये जानवर छोड़ देता है, दिन में वो जाके चरता रहता है, तो वो घास वगैरह चरने गया तो किसी का खेत भी, अब वहां खेत था तो खेत भी चर लिया। अब उसका जो खेत का मालिक है वो उस हैवान, उस जानवर के मालिक से हर्जाना मांग रहा है कि भाई आपका जानवर आकर के खेत चरा है और मुझे इतना पैसा आपको देना पड़ेगा। तो यहां उसको हक नहीं बनता है। ये नुकसान उसका हुआ है जरूर उस जानवर की वजह से, लेकिन उसको हक नहीं पहुंचता है, क्योंकि यहाँ जिम्मेदारी जो बन, असल में वो जिम्मेदारी की तायीन की जाती है कि किसकी जिम्मेदारी बनती थी। हैवान तो अपनी जगह पर मुकल्लफ है नहीं, उसके ऊपर तो कोई नई बात आएगी, बात असल किसके ऊपर आती है, जो उसको पालने वाला है, जो उसका मालिक है, उसी के ऊपर बात आती है। तो गलती किसकी है वो देखा जाता है यहाँ पे ऐसे मौके पर। अब देखिए जो है, अगर दिन की बात थी तो दिन के वक्त में बहरहाल जो भी जानवर पालता है वो अपना जानवर तो छोड़ेगा ही, छोड़ देगा, चरने के लिए उसका जानवर जाएगा ही। अब चरने के लिए गया था तो किसी का खेत भी पड़ गया तो वो भी जो है मुंह लगा दिया, वो तो जानवर है, वो क्या कर सकता है। तो खेत की जिम्मेदारी, खेत की रखवाली दिन के वक्त में वो खेत के मालिक की होती है, उसको रखवाली करना पड़ता है कि कोई जानवर आकर के चरे नहीं, दिन के वक्त में उसकी जिम्मेदारी है। अब चूंकि उसने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं किया इसलिए ये जानवर आके चरा है, उसको जानवर न चरे उसके लिए खुद निगरानी करनी चाहिए थी, उसकी गलती हुई। और रात के वक्त में ये है कि जानवर को जो उसकी जगह होती है उस पर वहां पे बांध देना ये जानवर के मालिक की जिम्मेदारी है। अब अगर रात को ऐसा हो जाता है कि जानवर गया और जा करके चरा, तो अब ये जो है न बांधने की वजह से ऐसा हुआ, और खेत के मालिक की जिम्मेदारी रात को जो है निगरानी करने की नहीं होती है। ये अलग बात है कि अब आज तो रात को भी करना पड़ेगा, वरना तो ये जो जानवर की बात थी वो तो इंसान ही आकर के चोरी कर लेगा पूरा जो है। तो अभी की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये जो चलता था, जो कायदा इस सिलसिले में है वो यही है कि रात को उसकी जिम्मेदारी नहीं होती है और रात को जानवर को बांध के रखना होता है। अब अगर जो है रात को ये मामला होता है तो बाकायदा जानवर के मालिक की गलती है और उसके लिहाज से उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जितना नुकसान किया है इस जानवर ने दूसरे का, वो नुकसान की भरपाई करे। तो ये बात थी, मैंने आपको एक मिसाल दी, वो बच्चे का वाकया जो पेश किया था ना, उसको समझने के लिए ये मिसाल दी जो है।
अब यहाँ पर देखिए अब क्या होता है, बाज लोग बच्चों से बड़ा लाड करते हुए, कोई रिश्तेदार ही थे आए तो घर में, तो बड़ा लाड दिखाते हुए, अब आजकल लोग क्या करते हैं, लाड दिखाने में मोबाइल ही दे देते। तो गलती असल में उसी की थी कि उसने मोबाइल उस बच्चे को दिया। क्यों दिया उसे? अब महंगा मोबाइल अगर है, अब उतना महंगा मोबाइल जो है वो बच्चे का बाप कैसे बर्दाश्त करेगा? हो सकता है बड़ा गरीब आदमी, और महंगा मोबाइल जो हल्का फुल्का जो है रहता है तो उतना मसला नहीं होता है। तो यहाँ पर भी वो देखा जाए, उसने उसको अपने मोबाइल की हिफाजत करनी थी, उसने क्यों मोबाइल को बच्चे के हाथ में दिया? ये उसकी गलती थी, याद रखिए उसकी गलती थी। यहाँ उसको हक नहीं बनता है बाप से जो है मुतालबा करने का। लेकिन अगर ये गलती उसकी नहीं है और बच्चे को, बच्चे के बाप ने या बच्चे की माँ ने या बच्चा जिनका भी, जो भी बच्चे को की देखभाल करने वाले थे, उन्होंने बच्चे के ताल्लुक से जो उनको ख्याल करना था वो ख्याल नहीं किया, और बच्चा जो है वो अपने कदमों में या जो है कहीं हाथ और घुटने पर जो चलते हुए जाता है, चलते हुए गया, वो मोबाइल कहीं हिफाजत से ही रखा हुआ था, ऐसे उठाया, वहां कहीं पानी था तो पानी में, वो बच्चे को क्या पता कि वो खिलौना समझ करके ऐसे ही पानी में डाल दिया। तो यहाँ उस शख्स की तो गलती नहीं है, वो बच्चे को की देखभाल करने वाले की अगर कहीं गलती महसूस हो रही है कि कुछ न कुछ कमी हुई है, तो यहाँ इस तरह की जिम्मेदारी डाली जा सकती है। तो ये असल जो है देख करके ही फैसला किया जाता है, इसको हालात का पूरे तरीके से जायजा लेकर के। तो ये बच्चे के ऊपर तो कुछ नहीं होता क्योंकि बच्चे की कोई नीयत नहीं है। लेकिन अगर दूसरे के सामान को बर्बाद किया गया है तो अब यहाँ मसला दूसरे के सामान की हिफाजत का जो है ना, दूसरे के सामान की बर्बादी का जो मसला है, इसलिए थोड़ी सी डिटेल होती है, उसमें तफसील होती है। बकिया और किसी जो है इसमें और कुछ दूसरा मसला हो तो कोई उस तरह की बात नहीं होती है। तो ये बात थी आपके सामने पेश की गई, ला सवाब वाला इक़ाब इल्ला बेनियतिन, कि सवाब भी नहीं सजा भी नहीं मगर नीयत के साथ। जब तक अमल की नीयत ना हो उसका सवाब नहीं, अगर अच्छा अमल है। और अगर कोई गलत बुरा अमल है तो जब तक नीयत ना हो उसकी कोई सजा नहीं है। ऐसा अमल जो बगैर नीयत के सादिर हो गया है, किसी से हो गया है लेकिन उसका कोई कस्द नहीं था, कोई नीयत नहीं थी, तो उसकी कोई सजा भी नहीं होगी। जी, अब कोई सवाल करना है तो आप सवाल कर सकते हैं। शेख जो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी शेख, ये आप आदात के ज़िम्न में जो बताए, जो पैजामा की मिसाल दी आप सुन्नत की, रोजमर्रा की आदत रहते ही, तो उसमें हर वक्त हम लोग खफद और नियत तो कभी याद रहता है या नहीं, या कभी कर भी नहीं थे, तो ऐसे अमल में ला लेते हैं हम लोग, दुआ है या कुछ आदत है, तो उसके बारे में हाँ, आप जो है दुआ भी पढ़ते हैं तो बगैर नियत के तो दुआ आपकी हो ही नहीं सकती। इसीलिए कहना कि असल में नियत का मतलब ये नहीं होता है कि बाकायदा जो है आप जबान से कहें, वो असल में आपका वो अमल उस लिहाज से खुद जो है वो नियत होता है। खाने बैठे बिस्मिल्लाह बोले, बाकी अमल जो है वो उसमें दाखिल नहीं होता। इत्तेफाकी है, इत्तेफाकी क्या है कि आप गए तो इत्तेफाक से सीधे पैर में ही हो गया। हाँ, वही इत्तेफाक से हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह बैतुल खला जाते हैं तो कायदा जो है आपने अपनी आदत बनाई, इसी नियत से आपने अपनी आदत बनाई है कि ये हमारे रसूल की सुन्नत है, बिल्कुल, और उसी नियत से आप उसे करते हैं, रोज करते हैं, रोज आपको सवाब मिलेगा। आप जो है पगड़ी बांधते हैं, आप पगड़ी बांधते हैं, पगड़ी बांधना आपने क्यों रखा है, क्यों जो है पगड़ी बांधना आपने शुरू किया?
کہ یہ سمجھ کر کے اس نیت سے کہ آئے ہمارے رسول کی سنت ہے. سنت ہے. ہاں جی یہ بات. پھر اب آپ ہمیشہ جو ہے آپ کو عادت ہی بن گئی ہے, ہمیشہ پگڑی باندھ کر کے عادت بن جاتی ہے. آپ کو کیا ہے اس کا ثواب ملتا ہے. جی یہ نیت وہی ہے, نیت ہی ہے آپ کی جو ہے. اچھا وہ نیت. اچھا اب جیسے مسجد میں جاتے ہیں ہم خیال ہی نہیں رہتا, الحمدللہ سیدھے پیر سے ہم پیر رکھتے بھی ہیں اور دعا بھی پڑھتے ہیں, نیت تو نہیں کرتے ہم تو. یہ نیت کا مطلب وہی دل میں وہ جو آپ کو جو ہے نا پہلے سیدھا پیر رکھنا آپ کا وہ ارادے سے جب آپ کرتے ہیں نا, قصد سے کرتے ہیں, تو آپ کو اس کا اجر و ثواب ملتا ہے. جی ہاں جزاک اللہ. کوئی بیٹا ہے جو اپنے باپ کی مطلب وراثت کا مطلب اس کو انہیریٹنس ملنا ہے, وہ مارتا تو نہیں اپنے باپ کو جان سے, لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ باپ جلدی مر جائے تاکہ اس کو پراپرٹی مل جائے. تو ایسے لوگوں کا کچھ ہے انتظار میں رہنا اس کے دل میں ہے, کہنا چاہ رہے ہیں اس کے دل میں ہاں ہے کہ دل میں ہے, زبان سے بھی مارا تو نہیں ہے نا, اس نے مارا تو نہیں ہے نا, نہیں مارا نہیں مارا نہیں. وہ دل میں کیا ہے وہ تو بات اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے, وہ تو قیامت کے دن فیصلہ ہوگا. لیکن زبان سے کہتا ہے کہ کب جائے گا. ہاں یہ الگ مسئلہ ہے کہ جو ہے پتہ نہیں بڈھا کب مرے گا, کب مرے جلدی سے مجھے ملے, وہ زبان سے کہتا رہتا ہے لیکن وہ مارا تو نہیں ہے اس کو. لیکن یہ جو ہے یہ چیز بتاتی ہے کہ وہ شخص واقعی معنی میں اس جو ہے اپنے والدین یا اپنے والد کے تعلق سے جو ہے اطاعت کی بات ہوتی ہے, جو فرما برداری کی بات ہوتی ہے, وہ چیز اس کے اندر نہیں ہے. تو اس کی سزا تو اللہ تعالیٰ دے گا قیامت کے دن, اس کی دنیا میں سزا نہیں ہوتی ہے, لیکن وراثت کا جو حق ہے وہ اس کو ملے گا ایسی صورت. اچھا شیخ میری ایک منہ دبانا اجازت ہے, منہ دبانا گزارش ہے آپ سے. ایک یہ کہ ایک سپورا کا انتظام ہو آپ کے درس میں, سپورا بورڈ, بلیک بورڈ. ہاں بلیک بورڈ کا وہ پرووائڈ کرتے ہیں, وہ اب آ جاتا آسانی سے. تو اس پہ کچھ جو مشکل کے الفاظ لکھے تو بڑا اچھا تھا. مجھے عربی نہیں آتی. الامور بمخافتها وہ الفوابا بھی بولے, وہ میں الفوابا لا فوابا لال تک لکھا ہوں, لیکن اس کے بعد مجھے ٹائم نہیں ملا. اگر وہ لکھنے کا بھی کچھ اگر آپ کے پاس جو ہے دیکھیے جو ہے میں نے بھیج دیا تھا, یہ اصل میں وہ جو لکھا ہوا ہے نا میں بھیج دیتا ہوں. مجھے نہیں مل رہا, میں ابھی ریفنڈ آپ کو نہ ملا ہو مل جائے تو اچھا ہے. عربی کے جو یہ رہتے ہیں نا جو سینٹینس ہے نا وہ میں لکھ کر کے بھیج چکا ہوں, اسی لیے بھیج چکے ہیں. اچھا میں پڑھا رہا ہوں آلریڈی, جو ہے میں نے بھیجا ہوا ہے. آپ ان سے رابطہ کریں گے تو ان کے واٹس ایپ پر ہوگا تو وہ آپ کو بھیج لے لیتا ہوں. آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تب ٹھیک ہے, میں تو لکھ رہا ہوں ویسے, میں ابھی نیا جوائن کیا ہوں اس لیے. اچھا جزاک اللہ خیر. جیسے جو عورت وڈو ہو جاتی ہے, مطلب جس کا ہسبینڈ نہیں رہتا ہے, اس عورت کو اچھے کپڑے پہننا اور زیور پہننا, رنگ برنگے کپڑے اور زیور پہننا, یہ جائز ہے؟ پرابلم جائز ہے, جائز ہے. صرف عدت کے دنوں میں جائز نہیں ہوتا. صرف یہ جو ہے نا اس کے لیے تزین جسے کہتے ہیں, زینت اختیار کرنا, یہ صرف عدت کے دنوں میں جائز نہیں ہے. عدت کے بعد وہ پہن سکتی ہے کوئی بھی. یہ جو ہے یہ ہمارے یہاں جو چیز رواج پا گئی ہے نا ہم مسلمانوں میں بھی, تو یہ ہماری جو ہے ہندوستانی جو تہذیب ہے, یہاں کی جو تہذیب ہے, یہاں کا جو کلچر ہے, اس میں یہ ہے کہ دوبارہ اس کی شادی نہیں ہو سکتی. اصل جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا اس کی شادی نہیں ہو سکتی, تو اس کو زندگی بھر ویسے ہی رہنا پڑتا ہے. لیکن ہماری شریعت میں یہ ہے کہ جیسے ہی عدت بھر صرف اس کو شادی کرنے کا حق نہیں ہوتا ہے, اس لیے عدت تک وہ کوئی زینت نہیں اختیار کرے گی, اور عدت جیسے ہی ختم ہو جاتی ہے ویسے ہی اس کو زینت اختیار کرنا ہوتا ہے, تاکہ مزید اس کی شادی کے لیے اب رشتے آنا شروع ہو جائیں اس کے لیے. تو صرف یہی نہیں کہ اس کو جو ہے جائز ہے یہ نہیں, بلکہ اس کو اختیار کرنا چاہیے زینت, تاکہ اس کے لیے رشتے آنا شروع ہو جائیں. جی ہاں.
हाँ, वो अस्सलाम मसला है वालेकुम कि शेख। जिसे आप कहते हैं उर्दू में कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम जो है, अगर औरत की उम्र इतनी पहुंच गई है कि अब वो शादी वगैरह का उसका मसला ही खत्म हो चुका है कि जो है अब वो उस उम्र में 60-70 की उम्र जो में शादियां नहीं करती हैं औरतें, या 50 की उम्र होती है, तो अगर उस उम्र की हो गई है तो अब वहाँ बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम का मसला ना रहे वैसे वक्त में, तो वो तो खुद ही जो है लोगों में एक मजाक बन जाएगी औरत जो है अगर उस उम्र को पहुंच गए। लेकिन अगर भी शादी की उम्र है उसकी, तो फिर उसे खास तरीके से ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करना चाहिए ताकि उसके रिश्ते आए और उसकी शादी होगा। जी, अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम। ये जी, ये पूछना था कि क्या मेडिक्लेम जायज़ है? क्या चीज? मेडिक्लेम एक्चुअली आजकल लोग बीमार पड़ते हैं तो पहले से मेडिक्लेम करते हैं कि जहाँ पर किस्त में पैसा देना पड़ता है, अगर वो बीमार पड़ जाए तो हॉस्पिटल वाले को ये मेडिक्लेम वाले 2-3 लाख रुपया देते हैं, खर्चा हॉस्पिटल का खर्चा इंश्योरेंस उठाने बोलिए का। ना, हाँ इंश्योरेंस। क्या फिर हो इंश्योरेंस गया? कहना चाह रहे हैं आप? मैं जो मेडिकल इंश्योरेंस जो हाँ आजकल मेडिकल जी 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 उसको कहना चाह रहे हैं, बिल्कुल जी जायज नहीं है। जायज़ नहीं। ये 3 बिल्कुल शक्लें नहीं। हैं, मैं आपको तीनों शक्लें बता देता हूँ। 3 शक्लें हैं इसकी। पहली शक्ल इसकी ये है कि आदमी खुद अपनी मर्जी से ये जा करके कराता है। कोई भी शख्स, जैसे जो है यूरोपियन कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में ये बहुत आम है, और हमारे इस मुल्क में भी बहुत सारे लोग ये वो घर में है, कुछ भी उसको ये नहीं रहता है, लेकिन क्या करता है आदमी अपना जो है हेल्थ इंश्योरेंस करा करके रखता है कि जब भी कोई बीमार पड़ेगा तो क्लेम करके उसे जो भी उसका खर्चा आएगा हॉस्पिटल का, वो जो है इंश्योरेंस वाले उसे भर देंगे। तो अब इससे जो है हमारे हॉस्पिटल वाले जो है ना उनको भी बड़ा फायदा है, जिसके बारे में पता चल जाता है कि इनको अपनी जेब से नहीं भरना है बल्कि ये इंश्योरेंस वाले भरेंगे, तो बिल भी उसी लिहाज से खूब लगाते हैं वो लोग। तो ऐसा भी है, मतलब इस तरह से हर कोई अपना अपना फायदा उठा रहा है उसमें, तो ये बिल्कुल हराम है। ये पहली शक्ल है उसकी। जैसे बाज़ जगहों पर तो यहाँ तक होता है कि आंख का अलग इंश्योरेंस होता है और चीज़ों का अलग होता है, हर चीज़ का इंश्योरेंस करा करके रखते हैं कि थोड़ा से भी उसमें कुछ खराबी आई तो जो है उसके बारे में फिर वो इंश्योरेंस वालों से क्लेम करके पैसा जो है ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है अभी चलती हैं, लोग करते हैं। ये एक तरह से जुआ है, क़िमार जिसे अरबी में कहते हैं, ये जुआ है ये, और बिल्कुल ये शरीयत में जायज़ नहीं है। दूसरी शक्ल इसकी ये होती है कि बाज़ लोग जो नौकरी पेशा होते हैं, नौकरी करते हैं, तो नौकरी करने की वजह से उनको क्या होता है, नौकरी पेशा लोगों का मसला क्या होता है कि अगर वो कुछ जो है उनकी कुछ स्कीमें होती हैं, अगर वो ले लेते हैं तो जो उनका इनकम टैक्स कटता है उस पर फर्क पड़ता है, यानी काफ़ी जो है उसमें उनको फायदा हासिल हो जाता है कि अगर इंश्योरेंस में पैसा कटवा लिया, इसमें कटवा लिया, उसमें कटवा लिया, तो उनका इनकम टैक्स जो है कम देना पड़ता है उनको, या नहीं देना पड़ता, जो भी शक्ल होती है। तो उसके लिए भी बहुत सारे लोग ये करवा लेते हैं। मेन उनका मकसद जो है ये कुछ हासिल करने से ज़्यादा वो इनकम टैक्स से बचने की ये जो है एक शक्ल है, ये होती है ये, तो उसको वो इख्तियार करते हैं। और कभी बीमार पड़ गया कोई तो उसका जो है इलाज भी हो जाता है उस तरीके से। तो ये उसकी दूसरी शक्ल है और ये भी जायज़ नहीं है। तीसरी शक्ल उसकी ये होती है, सूरत ये होती है कि आदमी जहाँ काम करता है, जिस कंपनी में काम करता है, जिस फैक्ट्री में काम करता है, जहाँ भी उसका काम है, उसी जो है उस इदारे की तरफ से, उस जो है कंपनी की तरफ से हर एम्प्लॉय का बाकायदा जैसे पीएफ कटता है, वैसे ही वो इंश्योरेंस भी वो खुद जो है कंपनी के लोग ही उसका जमा करते हैं। यानी ये खुद से नहीं कर रहा है बल्कि कंपनी खुद करती है उसकी तरफ से। तो ये कंपनी की तरफ से चीज हो रही है, उसकी तरफ से नहीं होती है। ये तीसरी शक्ल होती है उसकी जो।
کہ جس میں یہ آدمی خود نہیں کرتا ہے بلکہ کمپنی خود جو ہے اس کے بائیلاج میں یا کہیے اس کے جو اپنے قوانین ہیں اس میں یہ چیز داخل ہے کہ جو بھی ان کے یہاں کام کرتا ہے کمپنی ان کا باقاعدہ انشورنس کرواتی ہے، اور وہ جو ہے ہیلتھ انشورنس اور جو ہے وہ پیسہ ان کا جمع خود کمپنی کرتی رہتی ہے، سب کے پیسے جمع کرتی رہتی ہے کہ کبھی بھی ان کو کوئی پریشانی ہو گئی، ہیلتھ کا کوئی پرابلم آیا، ہیلتھ ایشوز کچھ بھی جو ہے سامنے آئے تو جو ہے وہ اسی جو ہے انشورنس کمپنی سے ان کا علاج ہوتا ہے۔ یہ کمپنی خود کرتی ہے، جو ہے امپلائی نہیں کر رہا ہے، اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہے۔ تب جو ہے آپ یہ جو تیسری شکل ہے نا، یہ کس میں آ جاتی ہے؟ جو ہم نے ابھی قواعد پڑھے ہیں اس کی روشنی میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ اس کی مجبوری، اس کی اپنی مرضی نہیں تھی، اس کی مجبوری ہے کہ کمپنی نے خود یہ کیا ہے، اس نے اپنے دل سے نہیں کیا، اپنی طبیعت سے، اپنے قصد، اپنے ارادے، اپنی نیت سے اس نے نہیں کیا، کمپنی نے یہ چیز کیا ہے۔ تو اب یہاں پر کیا کرے گا؟ اب یہ تو جائز اور ناجائز کا مسئلہ اس کے حق میں نہیں آتا ہے، وہ تو کمپنی کر رہی ہے، کمپنی دے رہی ہے، وہ کمپنی کا مسئلہ ہے۔ لیکن اب یہ ہے کہ اگر یہ بیمار پڑتا ہے یا اس کے گھر والوں میں سے کوئی بیمار پڑتا ہے تو کیا اب چونکہ کمپنی کی طرف سے پیسہ جمع ہے اس کا انشورنس میں، آلریڈی جو ہے پیسہ اس کا جمع ہے ہی، تو کیا وہ پیسہ کلیم کر کے لے سکتا ہے یہ علاج جو ہوا یا نہیں لے سکتا؟ یہ مسئلہ آئے گا۔ اب بقیہ وہ کمپنی نے جو کیا اس کی ذمہ داری اس کو نہیں ہوتی ہے، یا اگر مجبوری ہے اس کمپنی کا قانون یا سارے کمپنیاں اب ایسے ہی کرنا شروع کر دے، آدمی پھر کام کہاں کرے گا؟ تو مجبوری کے درجے میں جب یہ چیز آ جائے تو اب ضرورات تبیح المحظورات، تو اب اس موقع پر جیسے ہم بینک میں اب کھاتہ کھولنا ہماری مجبوری ہے، ہمارا اکاؤنٹ ہونا چاہیے ہماری مجبوری ہے، حالانکہ وہ حرام تھا تو صرف اس مجبوری کی وجہ سے وہ چیز ہمارے لیے جائز ہوئی، ویسے ہی یہ معاملہ ہے، یہ دل سے تو نہیں، ہمیں کوئی خوشی تو نہیں اس کی، ہم اس کو چاہتے بھی نہیں، لیکن یہ مجبوری کے درجے میں ہے۔ اب کیا کرے گا آدمی ایسے وقت میں؟ اگر بیمار ہو جاتا ہے وہ یا اس کے گھر والے، تو جتنا اس کی سیلری میں سے انشورنس کٹا ہے یا جتنا کمپنی نے جمع کیا ہے اس کے نام سے، یاد رکھیے گا یہ لفظ جو ہے، کیونکہ کمپنی نے بھی جو اس کے نام سے جمع کیا حقیقت میں یہ اس کی سیلری کا ہی حصہ ہے، یعنی اس کی سیلری میں سے ہی اتنا جو ہے وہ دیتا ہے اس کو جو ہے۔ تو یہ جو اس جگہ پہ کام کرنے میں جو ایک سیلری ہوتی ہے، سیلری کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کمپنی کی طرف سے فیسلٹیز دی جاتی ہیں کہ اب پک اپ اینڈ ڈراپ ہماری طرف سے رہے گا، ہماری طرف سے یہ رہے گا، ہماری طرف سے یہ رہے گا، ہم آپ کا پی ایف کٹوائیں گے، پی ایف کا پیسہ جمع، یہ جو ہے فیسلٹیز میں جو آتی ہیں تو یہ اس کی تنخواہ کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ تو جتنا حصہ جتنا اس کے نام سے جمع کیا گیا اتنی رقم وہ لے سکتا ہے کہ یہ اس کی اپنی رقم ہے۔ لیکن جیسا آپ نے کہا کہ کمپنی کے جو ہے انشورنس کمپنیاں زیادہ بھی دینا پڑتا ہے، بیمار نہیں پڑے تو کچھ نہیں، اگر پڑ گئے تو زیادہ بھی ان کو دینا پڑ سکتا، جتنا جمع ہے اس سے زیادہ بھی دینا پڑ سکتا ہے، تو زیادہ بھی دینا پڑ سکتا ہے، لیکن آپ اتنا لے سکتے ہیں جتنا آپ کی سیلری سے کٹا ہوا ہے، آپ کی مرضی سے نہیں بلکہ قانون کی مجبوری کی وجہ سے آپ کو کٹوانا پڑا ہے، اتنا حصہ آپ لے سکتے ہیں۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ اب وہ تو جو ہے پورا ہی پے کر دے رہے، اب کمپنی آئے تو پورا پے کرے گی، جو ہے جتنا بھی آپ کا ہے، جتنا بھی خرچہ آیا ہے وہاں پر ہاسپٹل میں آپ کا، وہ پورا پے کر دیتی ہے۔ تو یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے آپ کے بینک میں سود کی انٹرسٹ کی رقم جمع ہو جاتی ہے تو آپ کو نکالنا پڑتا ہے، چھوڑ دیں گے تو الٹے ان کا ہی فائدہ بینک والوں کا، آپ کا تو کوئی اس میں یہ ہے نہیں، تو الٹا جو ہے ایک طرح سے وہ بھی نقصان ہی ہوتا ہے۔ تو یہ انشورنس کی کمپنی میں پیسہ چھوڑ دیں گے نا، یہ آپ نے جو ہے پورا نہیں، بس ہم جو ہے جتنا ہمارا جمع ہے اتنا ہی ہم کریں گے، وہاں چھوڑیں گے، تو الٹا جو ہے وہ یہ کمپنیاں اس طرح کے پیسے کا غلط استعمال بھی کر سکتی ہیں۔ آپ پورا پیسہ آ رہا ہے تو آنے دیجئے، وہ جو ہے ہاسپٹل کو گیا تو جانے دیجئے،
लेकिन आपके पास ये हिसाब होना चाहिए कि कितना आपका पैसा जमा था, उतना पैसा माइनस करके बकिया रकम, ये जैसे सूद की रकम होती है ना, बैंक से निकाल लेते हैं तो अपने ऊपर तो खर्च नहीं कर सकते और जो है किसी भी उस तरह की जगह पे खर्च नहीं कर सकते इसको, तो उस जो है जो जगहें होती हैं रिफाए आम में खर्च करने की, वो जो है वो जो सूरत होती है ना, बिल्कुल ये भी जो है जो बाकी रकम है जो आपकी नहीं है, वो असल में एक तरह से जुए की रकम कह लीजिए जो है, तो ये हराम है बिल्कुल। तो आप ऐसी किसी जगह पे उसे खर्च कर सकते हैं जो रिफाए आम की जगह होती है, या कोई ऐसी जो है कोई बहुत मजबूर है जिसके लिए हराम भी हलाल हो जाता है, ऐसे किसी शख्स की जो है आप मदद कर सकते हैं। मदद तो नहीं कहेंगे, बल्कि उसको जो है आपका पैसा नहीं है वो, उसको इस तरह से दे दे बगैर किसी जो है उसके जो है कि आपको कोई अजर वगैरह मिले, क्योंकि वो आपकी रकम नहीं है कि आपको अजर मिलेगा। तो इस तरह से किसी की मदद कर दें तो कोई मसला नहीं होगा इंशाअल्लाह। तो ये बात थी जो हमने आपके सवाल पर, ये डिटेल है उसमें तो मैंने आपको पेश कर दी। इसी पर आज सवाल है कि अगर वो जो उसको अब सवाल इंशाअल्लाह कल मेरे भाइयों, अब सवाल कल इंशाअल्लाह